오직 내 말을 듣는 자는 안전하리라. 다윗의 아들 이스라엘 왕 솔로몬의 잠언이라. The Proverbs of Solomon son of David, king of Israel. 이는 지혜와 훈계를 알게 하며 명철의 말씀을 깨닫게 하며 For attaining wisdom and discipline for understanding words of insight. 지혜롭게, 공의롭게, 정의롭게, 정직하게 행할 일에 대하여 훈계를 받게 하며 For acquiring a disciplined and prudent life, doing what is right and just and fair. 어리석은 자를 슬기롭게 하며 젊은 자에게 지식과 근신함을 주기 위한 것이니 For giving prudence to the simple, knowledge and discretion to the young. 지혜 있는 자는 듣고 학식이 더할 것이요 명철한 자는 지략을 얻을 것이라. Let the wise listen and add to their learning, and let the discerning get guidance. 잠언과 비유와 지혜 있는 자의 말과 그 오묘한 말을 깨달으리라. For understanding proverbs and parables, the sayings and riddles of the wise. 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본이거늘 미련한 자는 지혜와 훈계를 멸시하느니라. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and discipline. 내 아들아 내 아비의 훈계를 들으며 내 어미의 법을 떠나지 말라. Listen, my son, to your father's instruction and do not forsake your mother's teaching. 이는 내 머리에 아름다운 관이요 내 목에 금 사슬이니라. They will be a garland to grace your head and a chain to adorn your neck. 내 아들아 악한 자가 너를 꾀일지라도 따르지 말라. My son, if sinners entice you, do not give in to them. 그들이 내게 말하기를 우리와 함께 가자 우리가 가만히 엎드렸다가 사람의 피를 흘리자 죄 없는 자를 까닭 없이 숨어 기다리다가 If they say, come along with us, let's lie in wait for someone's blood, let's waylay some harmless soul. 수올같이 그들을 산채로 삼키며 무덤에 내려가는 자들같이 통으로 삼키자. Let's swallow them alive, like the grave, and whole, like those who go down to the pit. 우리가 온갖 보화를 얻으며 빼앗은 것으로 우리 집을 채우리니 We will get all sorts of valuable things and fill our houses with plunder. 너는 우리와 함께 제비를 뽑고 우리가 함께 전대 하나만 두자 할지라도 Throw in your lot with us, and we will share a common purse. 내 아들아 그들과 함께 길에 다니지 말라 내 발을 금하여 그 길을 밟지 말라. My son, do not go along with them, do not set foot on their paths. 대저 그 발은 악으로 달려가며 피를 흘리는데 빠름이니라. For their feet rush into sin, they are swift to shed blood. 새가 보는 데서 그물을 치면 헛일이겠거늘. How useless to spread a net in full view of all the birds. 그들이 가만히 엎드림은 자기의 피를 흘릴 뿐이요 숨어 기다림은 자기의 생명을 해할 뿐이니. These men lie in wait for their own blood, they waylay only themselves. 이익을 탐하는 모든 자의 길은 다 이러하여 자기의 생명을 잃게 하느니라. Such is the end of all who go after ill-gotten gain, it takes away the lives of those who get it. 지혜가 길거리에서 부르며 광장에서 소리를 높이며 Wisdom calls aloud in the street, she raises her voice in the public squares. 시끄러운 길목에서 소리를 지르며 성문 어귀와 성중에서 그 소리를 발하여 이르되 At the head of the noisy streets she cries out, in the gateways of the city she makes her speech. 너희 어리석은 자들은 어리석음을 좋아하며 거만한 자들은 거만을 기뻐하며 미련한 자들은 지식을 미워하니 어느 때까지 하겠느냐? How long will you simple ones love your simple ways? How long will mockers delight in mockery and fools hate knowledge? 나의 책망을 듣고 돌이키라 보라. 내가 나의 영을 너희에게 부어주며 내 말을 너희에게 보이리라. If you had responded to my rebuke, I would have poured out my heart to you and made my thoughts known to you. 내가 불렀으나 너희가 듣기 싫어하였고 내가 손을 폈으나 돌아보는 자가 없었고 But since you rejected me when I called and no one gave heed when I stretched out my hand. 도리어 나의 모든 교훈을 멸시하며 나의 책망을 받지 아니하였은즉 Since you ignored all my advice and would not accept my rebuke. 너희가 재앙을 만날 때에 내가 웃을 것이며 너희에게 두려움이 임할 때에 내가 비웃으리라. I in turn will laugh at your disaster, I will mock when calamity overtakes you. 너희의 두려움이 광풍같이 임하겠고 너희의 재앙이 폭풍같이 이르겠고 너희에게 근심과 슬픔이 임하리니 When calamity overtakes you like a storm, when disaster sweeps over you like a whirlwind, when distress and trouble overwhelm you. 그때에 너희가 나를 부르리라 그래도 내가 대답하지 아니하겠고 부지런히 나를 찾으리라 그래도 나를 만나지 못하리니
Then they will call to me, but I will not answer. They will look for me, but will not find me. 대저 너희가 지식을 미워하며 여호와 경외하기를 즐거워하지 아니하며 Since they hated knowledge and did not choose to fear the Lord. 나의 교훈을 받지 아니하고 나의 모든 책망을 업신여겼음이니라. Since they would not accept my advice and spurned my rebuke. 그러므로 자기 행위의 열매를 먹으며 자기 꾀에 배부르리라. They will eat the fruit of their ways and be filled with the fruit of their schemes. 어리석은 자의 퇴보는 자기를 죽이며 미련한 자의 안일은 자기를 멸망시키려니와. For the waywardness of the simple will kill them, and the complacency of fools will destroy them. 오직 내 말을 듣는 자는 평안히 살며 재앙의 두려움이 없이 안전하리라. But whoever listens to me will live in safety and be at ease, without fear of harm. 잘 오셨습니다. 주님의 이름으로 사랑하고 축복합니다. 감사합니다. 할렐루야. 너무 기쁘시죠? 하나님께서 오늘 또 생명의 말씀을 주셨는데 제목이 오직 내 말을 듣는 자는 안전하리라. 그렇죠. 우리 이 인과응보라는 말이 있죠. 사필귀정. 무슨 뜻입니까? 인과응보는 원인과 결과, 그 응할 응에 갚을 보자인데, 그러니까 이 원인과 결과가 당연히 연결이 된다는 것이죠. 그러니까 우리가 행한 대로 어떤 것에 반드시 응답하게 될, 받게 될 그런 일들을 인과응보라고 그래요. 좋은 뜻도 될 수 있지만 안 좋은 뜻도 될 수 있겠죠. 어떤 일이 나타났을 때, 아, 이거 인과응보다 그러면 뭐예요? 그 행위가 원인이 당연히 그렇게 했기 때문에 결과가 당연히 오는 거예요. 갑자기 결과가 오는 게 아니라 원인이 있기 때문에 그 원인으로 인해서 결과가 당연히 응답을 받은 거야, 받게 된 거야, 갚게 된 거야. 이런 식으로 우리가 얘기할 때 인과응보라는 얘기를 하죠. 근데 오늘 잠언서 1장이요. 이 솔로몬 왕의 이 잠언이라고 분명히 첫 절에 선포하듯이 왕 중에서도 가장 부귀영화를 누린 왕이에요. 다윗의 아들이죠. 하나님의 축복을 너무나 많이 받은 왕인데 차고 넘치는 거예요. 뭐 부귀영화를 그냥 누렸죠. 그런데 이 왕이 잠언을 쓴 것이죠. 물론 솔로몬 외에도 다른 사람도 쓰긴 했지만 거의 이제 솔로몬 왕이 이 잠언을 집필을 했는데 그 중에서 오늘 1장의 내용이 오늘 말씀인데요. 아, 하나님께서요. 무시무시한 웃음을 지으셨어요. 저는 이 잠언 읽을 때 가장 임팩트하게 오는 게 하나님의 그 비웃음, 하나님의 그 웃음, 비웃음이 어떤 자들에게 그 웃음이 비웃음이 그 끼치는지를 잠언 1장에 분명하게 기록하고 있습니다. 그래서 마지막 절에 보면은 그 내 말을 오직 내 말을 듣는 자는 모든 평안과 기쁨을 누리면서 이 안전하게 될 것을 분명히 말씀에 기록을 하고 있어요. 그러나 듣지 않고 어리석고 미련하고 거만하고 교만한 자들은 내 말을 듣지를 않는다는 것이죠. 오히려 하나님의 지혜의 말씀과 그 오묘하고 달고 생명의 말씀, 살리는 말씀, 지혜의 말씀, 이 악한 자들을 따르지 말라고 그 발을 금하고 그 길에서 떠나가라고 그 메시지를 주시는데 그 말씀을 내가 듣고 사모하고 따라야 되는데 그렇지 않는 사람들은 내 말을, 교훈을, 훈계를 무시하고 멸시하고 조롱한다는 거예요. 그래서 결론적으로는 내 말을 듣지 않는 사람은 어떻게 한다는 거예요? 어떻게 된다는 거예요? 그 길은 망하는 길이라는 거예요. 멸망의 길이라는 거예요. 그래서 솔로몬이요, 하나님의 지혜와 훈계에 대해서 젊은 아이들에게, 젊은 자들에게 교훈의 메시지를 주는 것입니다. 우리도 오래 살다 보면은 내가 자녀에게나 또 누구에게 어린아이들한테 그 경험한 것이 있기 때문에 그 뭐라고 그러죠? 그 연륜, 경험 이런 게 있기 때문에 코치를 해주거나 멘토 역할을 해주거나 충고를 해주거나 권면을 해줄 수가 있죠. 왜? 살아봤으니까. 살아보니까 이렇더라 하면서 어떤 아이가 젊은 사람들이 어떤 일을 할 때 야 그거 인과응보가 어떻게 될 텐데 끝이 안 좋을 텐데 또는 좋을 텐데 등등 그렇게 설명을 해줄 수가 있다는 거예요. 그렇죠. 그러니 여러분 솔로몬 잠언의 이 1장의 내용을 통해서요. 우리 전체 하나님 말씀을 듣는 자와 안 듣는 자로 우리가 구별할 수 있다는 거예요. 하나님의 말씀, 지혜, 훈계 이걸 듣는 사람들은 복 있는 사람들이에요.
하나님 말씀을 듣고 순종할 수 있으면 그거는 복받은 사람이에요. 분명히 누가 얘기했느냐? 일반 서민이 백성이 말한 게 아니라 솔로몬 왕이 직접 글에다 남긴 거예요. 책에다. 그러니 여러분 이 말씀을 우리가 읽고 듣는다는 것은 그 아주 부귀영화와 이 모든 것을 가진 하나님의 은혜를 충만히 받은 그 왕의 지필서라는 것이죠. 하나님의 그 말씀이지만 그렇죠. 그럼 여러분 이 말씀을 들었을 때 어떻게 우리가 살아야 하나님의 그 복을 받고 평안히 재앙이 없이 어려움 없이 두려움 없이 걱정 근심 염려 없이 어떻게 살아야 되는지를 가르쳐 준다는 것입니다. 그러니까 여러분 잠언을 잘 이해를 하고요. 잠언을 잘 묵상해 보시면 이게 사는 길이구나. 우리가 인생길을 어떻게 살아야 되는 것을 분명하게 우리에게 가이드라인을 제시해 주고 있습니다. 그러니까 하나님 말씀을 듣고 훈계와 지혜와 그 명철을 얻어서 우리가 어떻게 이 세상에서 살아갈 때 하나님 말씀에 귀를 기울이면서 따라가야 산다는 거예요. 근데 오늘 말씀에서 보면요. 그러나 너희가 어떤 자들이냐면요. 어리석고 미련하고 거만한 자들은 내 말을, 교훈의 말을 또는 그 나의 영을 부어주시고 내 말을 너에게 줬는데도 저들이 듣지 않고 무시하고 멸시했다는 거예요. 그러니 너희가 재앙을 만날 때, 아멘. 너희가 재앙을 만날 때 내가 웃을 것이다. 너희가 두려움이 임할 때 내가 비웃으리라. 너희가 나를 그때 부르짖고 재앙이 임할 때 부르짖고 찾으려고 해도 나를 만날 수도 내가 대답도 안 할 것이고 나를 보지 못할 것이다. 내가 그때 비웃는다고 분명히 오늘 말씀에 기록을 해놨죠. 아멘. 그러니 보세요. 너희가 먼저 내 말을 듣지 않고 따르지 않고 순종하기를 싫어했다는 거예요. 듣기를 싫어했다는 거예요. 내 손을 펼치라도 내 잡을 생각도 안 하고 내가 불러도 들은 척도 안 하고 내 말을 들으려고 교훈의 말을 지혜의 말을 따르려고도 하지 않았다는 것입니다. 그래서 어린아이들 말 안 들으면은 회초리라도 때리라고 그러잖아요. 요새는 때리면은 무슨 뭐예요? 아동법인가? 그거에 해서. 근데 옛날에는 우리는 말 안 들으면 어렸을 때 기억이 나죠. 집에서나 학교에서나 얼마나 맞았어요. 예. 근데 나중에 생각해보면 그게 사랑의 매죠. 교훈의 매죠. 맞은 자와 안 맞은 자는 커서 보면 알아요. 예. 어떻게 사는지 보면 압니다. 잘못된 길로 가는 그런 아이들은 회초리를 쳐서라도 안 죽는다고 돼 있어요. 하나님께서 안 죽는데요. 저는 그거 잘 알고 있어요. 안 죽어요. 아무리 때려도. 아무리 맞아도 안 죽어요. 예. 그래서 뭐 혹시 죽을까 때리다 맞아서 죽을까 봐 그런 걱정하지 마시고 하나님 말씀으로 훈계하시고 하나님 말씀으로 채찍을 때리시길 바랍니다. 절대 죽을 일이 없고 살 길이에요. 그래서 악한 자들이 오늘 본문에 보면 악한 자들이 너를 깰지라도 그들과 함께 하지 말라는 거예요. 근데 오늘 본문 말씀에서 보면요. 그들이 하는 말이 보면 가만히 숨어서 기다리다가 죄 없는 자를 우리가 어떻게 해요? 유혹하고 빼앗고 그 음부에 지옥으로 그렇죠. 음부로 사망으로 통째로 그 무덤으로 집어넣자 삼키자 이런 얘기를 합니다. 이 말씀을 읽을 때요. 어떤 생각이 들었냐면 하나님의 백성 예수 그리스도를 믿고 구원받은 즉 십자가의 그 피로 지금 사순절 기간이죠. 예수 그리스도의 그 보혈로 우리가 죄 사함을 받았죠. 죄가 있어요, 없어요? 죄가 없어요. 그런데 이 오늘 잠언서에 보면은 악한 자들, 사탄 마귀들은 이 죄 없는 자를 가만히 꿰어서 죽음으로 무덤으로 끌고 가려고 그런다는 것이죠. 그러니 우리는 예수 그리스도를 믿음으로 죄 사함을 받은 거룩한 하나님의 자녀임에도 불구하고 왜 사단 마귀의 미혹과 유혹에 끌려가냐는 거예요. 그들은 지금도 믿는 자들을 호시탐탐 노린다는 것입니다. 하나님께 나아가고 기뻐하며 예배하며 즐거워하며 구원받은 백성으로서 하나님 나라를 소망을 갖고 살아가고 있는데 걱정과 근심과 염려와 두려움이 광풍같이 폭풍같이 막 쓰나미처럼 밀어넣는다는 거예요. 왜? 죄 없는 자를 죽이려고 어떻게든지 죄 가운데 끌고 가서 사망에 이르게 하려고 그렇게 노린다는 것입니다. 그러니 오늘 잠언서에 기록된 것처럼요. 절대로 그들과 어떻게 해요? 함께하지 말라는 거예요. 그들이 전대 하나를 두자 할지라도 그들과 함께 하지 말라는 거예요.
그 발을 금하라는 것입니다. 그들의 길을 밟지 말라는 거예요. 벗어나라는 것입니다. 우리는 발 담근다 그러잖아요. 어디에 발 담갔다. 절대로 세상과 어떤 그 악한 자들의 꾀임에 어떤 부귀영화, 어떤 물질과 명예와 권력과 어떤 그런 것에 미혹당하면 안 된다는 거예요. 그러니까 지금도 정치적으로 보면 전부 다 걸려드는 게 다 물질과 명예, 권력에 다 거기에 넘어가는 거예요. 걸려드는 거예요. 그러니 그들이 가는 길은 멸망의 길이라는 것이죠. 하나님의 말씀과 훈계와 지혜, 명철의 말씀을 들을 생각을 안 해요. 오직 세상과 물질과 명예와 권력만 쫓아가고 거기에 타협하고 거기와 함께합니다. 함께하는 무리들은 다 똑같은 사람들이에요. 아멘. 지금 정치적으로 사회적으로 보면은 전부 다 그 무리들 보세요. 무엇에 따라 움직이겠습니까? 다 물질과 명예와 권력이에요. 그런 사람들과 어떻게 함께할 수 있겠습니까? 하나님께서 함께하지 못하는 거예요. 오직 하나님 말씀에 듣고 순종하는 자들이 그 길이 천국 길이요 생명의 길이라는 것입니다. 그들의 길은 오직 뭐예요? 죽이고 멸망시키고 피 흘리는데 그 발이 빠르다는 거예요. 보기에는 유익이 될 것 같고 나에게 아주 좋은 상황이 될 것 같지만 실제로는 자기 생명을 해야 하는 그 처지에 처하게 된다는 것입니다. 나중에 가서 후회하게 되는 것이죠. 아이고 내가 왜 저들과 함께 했을까? 아이고 내가 왜 거기에서 빠졌을까? 아이고 내가 왜 하나님 말씀을 벗어나서 왜 세상 것을 바라보고 내가 맞겠지? 아주 거만해서 하나님 말씀을 들으려고 하지도 않고 하나님의 권면의 말씀과 이런 생명의 말씀을 들은 척도 안 하는 거예요. 하나님께서 불러도 못 들은 척하고 하나님의 손을 펼치라도 손도 안 잡는 거예요. 난 더 좋은 거 내가 잡을 거예요. 세상에서 내가 먹고 마시고 즐기고 명예와 권력과 물질과 모든 거 내 소유욕을 잔뜩 내 이익을 탐하면서 내가 살 거예요. 그 이익을 탐하는 자의 길이 분명히 오늘 잠언에서 기록해 놨습니다. 망하는 길이라는 거예요. 반드시 망합니다. 오늘 인과응보라고 그랬죠. 반드시 망하는 거예요. 아무리 그 결과를 얘기해줘도 듣는 자들이 듣지를 않으면 훈계를 멸시하고 무시하고 조롱하고 자기들이 잘났어요. 자기들이 똑똑해요. 아주 교만하고 거만하고 어리석고 미련한 자들이죠. 그런 사람들은 안 들어오는 거예요. 하나님 말씀을 들어도 하나님의 영을 부어주어도 하나님의 말씀을 전해줘도 받지를 않는 거예요. 제가 어제 우리 사모가 어디에요? 거기서 이제 꽃 같은 거 이제 사잖아요. 그 조화 싸고 이쁘고 요즘 너무나 잘 만드는 거예요. 그래서 이제 하나씩 해가지고 뒤에다 이렇게 놨었는데 또 우리 원장님이 보고 이건 생화를 놔야지 조화는 놓으면 안 된다. 우리 다 알고 있잖아요. 저도 알고 있었는데 그래도 저는 그걸 보면서 아버지 생화가 되게 하여 주시옵소서. 어쨌든 그 마음이 있잖아요. 그 마음이 뭐겠어요? 안 죽었으면 좋겠어. 정말 언제나 너무나 그냥 그 활짝 그 핀 꽃, 늘 그 싱싱하게 보이는 모습을 늘 보고 싶은 마음이 있잖아요. 그렇죠. 근데 그날따라 어떤 생각이 들었냐면 하나님, 이 꽃도 조화를 성전에 못 놓고 받지를 않으시는데 하나님의 백성들이 가짜와 진짜 그렇죠. 조화와 생화처럼 꽃도 거룩한 성전에 살아있는 그 꽃이 되어야 되듯이 우리 성도들도 살아있는 진짜 믿음으로 아버지 나오게 해주세요. 정말 가짜 아무리 이쁘고 아무리 내가 믿음 있는 것 같고 거룩하고 직분이 뭐고 어떤 허례허식에 어떤 그냥 보이는 것만 포장지만 잔뜩 진짜처럼 아주 그냥 생생한 것처럼 앉아있는 조화 꽃이 아니고 정말로 싱싱하고 내가 죽었음을 내 안에서 예수 그리스도가 사고 말씀이 살고 기도가 살고 성령이 사시는 말할 수 없는 탄식으로 나를 위하여 간구해 주시는 정말로 하나님의 크고 비밀한 일을 알게 해주시고 나를 살려주시는 생명의 성도들이 되게 해주시옵소서. 그런 마음이 문득 드는 거예요. 그러면서 우리 원장님이 예전에 그 카라꽃 얘기하면서 그 꽃 얘기를 이렇게 하시는데 그 생화의 그 향기와 그 기쁨이 있잖아요. 우리가 봐도 꽃을 봐도 그런데 하나님이 우리를 볼 때는 조화가 좋겠어요? 생화가 좋겠어요? 생화라는 거예요. 저는 어제 그 성전에서 꽃도 조화를 못 두는데 하물며 하나님의 백성들이 가짜가 앉아있을 수 있겠습니까? 정말로 아버지 그냥 모양은 정말로 아주 그냥 거룩하고 아주 그냥 믿음 있는 그런 조화 같은 믿음이 아니라
정말로 내가 죽었음을 나타내는, 내가 죽고 내 안에서 오직 성령님만 나타나시는 살아있는 생화가 되게 해주시옵소서. 정말 우리 성도님들이 정말 하나님의 말씀을 그때그때마다 먹으면서 다시 살아나고, 걱정과 근심과 염려와 두려움과 질병과 어떤 고통 가운데 있을지라도, 죽은 것처럼 보일지라도 하나님께서 역사하시면 회복시켜 주시고 살려주실 것을 믿습니다. 그 마음이 두들기는 거예요. 가짜를 볼 때 얼마나 좋아요. 그냥 아주 너무 쌩쌩해요. 말씀을 안 들어도 너무 살아있는 것 같아. 기도를 안 해도 살아있는 것 같아. 왜? 조화로 만들었으니까 항상 그 모양인 거예요. 이 나라가 망할 때도, 이 세계가 망할 때도 그대로 있을 거예요. 불타기 전에는 없어지지 않는다는 것이죠. 불타기 전까지는 정말로 진짜 꽃처럼 가짜처럼 있다가 불탈 때 사라진다는 거예요. 그러나 진짜는 죽은 것 같지만 하나님이 계속 살리십니다. 하나님이 계속 나게 하시고 살리시고 생명을 불어오시는 거예요. 그러니까 오늘 잠언서의 말씀이 솔로몬 왕이요, 그 젊은이들에게, 사람들에게 하나님을 경외하는 것이 지식의 근본이라고 분명하게 못 박아서 말씀하는 거예요. 너희가 아무리 세상에서 무엇을 바라고 어떤 걸 채울지라도, 명예와 권력과 물질을 아무리 채울지라도 썩어 없어진다는 거예요. 헛된 일이라는 거예요. 새가 그물을 치는 것을 볼 때 그 모든 것이 헛된 것이라고 우리 잠언에 기록해놨죠. 새가 그 그물 치는 거 보면 가서 들어가겠어요? 안 들어가겠어요? 안 들어가잖아요. 그러니까 악한 자들이 숨어서 기다릴지라도 우리 믿음의 백성들은, 말씀을 듣는 자들은 그 길이 망할 길인 것을 알기 때문에 그 덫에 안 걸린다는 거예요. 세상에 아무리 삐까뻔쩍, 아무리 화려하고 물질이하고 나를 채워줄 것 같지만 실제로는 다 그게 그물이라는 거예요. 그걸 어떻게 알겠어요? 말씀을 들으니까 아는 것이죠. 하나님 말씀과 훈계와 그 명철, 지혜의 말씀을 들으니까 알게 되는 거예요. 듣지 못하는 사람들은 어이구 그물이 있는데도 못 봐요. 그냥 내 먹을 거, 마실 거, 입을 거, 내 육신의 그 세상적인 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑만 가득 차 있으니까 그 그물이 안 보이는 거예요. 그 그물을 보려면 그런 것들은 다 빼버리고 말씀이 들어와야 되는 거예요. 하나님께서 나의 신을 부어주리니, 내 말을 주리니, 그 말을 듣고 따르는 자는, 순종하는 자는 평안한 삶을 살 수 있다. 어떠한 재앙이나 두려움이 임하지 않는다는 것입니다. 반드시 하나님께서 살려주신다는 거예요. 저는 어제 그 꽃을 생각하면서, 그렇지 하나님, 어차피 꽃은 시들고 마르고 떨어지지만 왜 하나님께서 생활을 받으시느냐? 다시 생명을 주시기 때문에. 새로운 꽃으로 또 세워주시고 계속 생명을 부어주시기 때문에. 그 생명이 없다면 당연히 조화를 두겠죠. 생명이 없으니, 있는 것이 없으면 당연히 가짜를 놓겠죠. 그러나 그 꽃을 하나 통해서도요, 하나님께서 잠언을 통해서 저에게 주시는 메시지가 우리 성도님들과 같이 교제하면서 나누라고 주시는 말씀이에요. 정말 여러분, 내가 죽을 것 같고 힘들고 고통과 환난이 있을지라도 걱정하지 마세요. 여러분은 조화가 아니에요. 생각해 보세요. 제가 요새 그 AI 그 자동화 같은 거 이제 좀 보다 보니까 그 AI 그 모습을 보면서, 인공지능 로봇 있잖아요. 사람을 대체하는 일. 그 가만히 모습을 보니까 영원한 생명을 얻고 싶은 사람의 욕망이 보이는 거예요. 선악과를 먹지 말라고 했던 그 아담과 하와에게 그 선악과를 왜 먹었겠습니까? 하나님과 같아지려고. 맞죠? 그러니까 지금도 AI를 보면은 저 선악과는 누구를 위해서 만든가? 사람이 선악과를 만들었어요. 사람이 선악과를 만든 것 같은 느낌이 드는 거예요. 왜? 하나님처럼 모든 걸 다 만능으로 해줄 수 있으니까. 그러니까 생명도 안 죽죠. 조화처럼 한번 만들어 놓으면 이제는 가만히 있는 게 아니라 알아서 프로그래밍 해가지고 움직인다는 거예요. 그러니 영원히 죽지 않고 로봇이니까 에너지만 주면, 배터리만 주면, 건전지만 넣어놓으면 산다는 거예요. 그러나 거기에 무슨 생명이 있겠습니까? 아무리 능력이 뛰어나고 아무리 오래 살고 아무리 똑똑한 지능을 가져도 하나님이 창조한 게 아니라는 거예요. 아멘? 하나님이 창조한 거는 여러분입니다. 이 천지 만물과 하나님이 우리를 창조하셨어요. 그러니 우리가 썩어 죽어 없어질지라도 우리에겐 천국을 소망을 주셨기 때문에 영원히 썩지 않고 죽지 않고 멸망하지 않는 그 나라를, 천국을 우리에게 유업으로 주셨다는 것입니다.
그러나 모든 로봇들은 AI들 다 결국은 고철로 썩거나 그냥 부패하는 거예요. 삶이 끝입니다. 영원한 삶을 살 수가 없어요. 그러나 사람들이 볼 때는 그게 마치 영원한 삶을 사는 것처럼 착각에 빠져 있습니다. 영원한 삶을 살 수가 없습니다. 어떠한 기술을 개발할지라도 영원한 삶을 대체할 수가 없어요. 또 어떤 분들은 설교도 뭐 인공지능 챗GPT라든지 이걸 한다고 그러는데 그걸 배우는 또 모임이 있어요. 또 목사들 모아놓고 목회자들 모아놓고 인공지능 챗GPT 요 예화를 찾아주나 뭐라 해라 말씀 정리하고 기가 막히게 하죠. 그러니까 참 제가 그 모습을 보면서도 편하긴 할 텐데 이제 점점 조와 같이 남이 해놓은 것을 이제는 AI 통해서 그냥 만들어서 하는구나. 그러니 성도들을 사랑하는 마음, 하나님께 그 받아서 죽은 생명을 살리는 말씀, 그런 것을 어떻게 선포할 수가 있겠습니까? 할 수가 없는 거예요. 그렇죠. 받는 게 없는 거예요. 저도 뭘 하나님이 그때마다 주시지만은 꽃을 통해서, 잠언을 통해서 주시는 메시지 너무 강력한 거예요. 우리의 마음은 정말로 변하지 않고 죽지 않고 그냥 그런 거면 좋을 것 같은 거예요. 그러나 죽는 게 나쁜 건 줄 알았더니 그게 아니라 그 죽는 것이 하나님의 그 은혜라는 거예요. 아멘. 하나님께서 우리에게 그 죽음의 사망이 그 오히려 우리를 긍휼히 불쌍히 여기셔서 하나님이 어떻게 우리 죄로 죽을 수밖에 없는 사망으로 갈 수밖에 없는 우리 인간들을 예수 그리스도를 이 땅에 보내주셨다는 거예요. 살려주신다는 거예요. 죽은 것 같지만 십자가에서 피를 흘리시고 죽는 것 같지만 하나님께서는 살리신다는 것입니다. 여러분 오늘 이 생명의 부활의 이 말씀이요. 오늘 잠언을 통해서 내가 정말 하나님의 생명의 말씀을 듣고 순종하는 자가 돼서 죽는 자가 아니라 그 모든 평안과 재앙과 두려움이 사라지고 오직 하나님께서 살리시는 하나님이심을 믿으시길 바랍니다. 저와 여러분이 정말로 오늘 말씀을 잘 내 안에 모셔드리면요. 이 죽는다는 것, 두려움과 공포와 재앙과 어떤 이 더러운 것들이 나를 주관할 수 없구나. 나를 하나님께서 사랑하셔서 말씀을 주시고 성령을 부어주시는구나. 그러니 우리는 죽은 자 같고 없는 것 같고 아무리 죽을 것 같고 이런 어떤 상황이 있을지라도 절대로 여러분 두려워하지 마세요. 내 육신이 질병이 어쨌든 저쨌든 간에 거기에 공포에 두려움에 걱정 의심이 하지 마시라는 거예요. 반드시 하나님께서는 회복시켜 주시고 그러지 않을지라도 하나님은 난 천국을 영원한 생명을 주신 줄 믿습니다. 예수님을 내 안에 모셔드릴 수 있도록 믿을 수 있도록 말씀을 들을 수 있도록 그 지혜의 말씀을 훈계의 말씀을 듣고 내가 따라갈 수 있도록 붙잡아 주시니 감사합니다. 여러분 붙잡으셔야 돼요. 저와 여러분이 하나님께서 우리를 사랑하셔서 말씀을 주시는 거예요. 이 말씀의 지혜와 훈계의 말씀을 듣지는 않는다면 마지막에 우리가 재앙이 임할 때 두려움이 임할 때 하나님께서 어떻게 하신다고요? 비웃는다는 거예요. 저는 이 말씀이 너무 두려웠어요. 너무 무서웠어요. 왜? 너에게 그 재앙이나 두려움이 임할 때 내가 비웃는다. 왜? 너희가 내 말을 듣지 않고 내 말을 따르지도 않고 내 훈계를 무시하고 멸시했듯이 나도 너희가 나를 부를 때 인과응보다. 너희가 행한 대로 자기의 그 열매를 자기 꾀를 먹고 결국은 마지막은 죽게 되고 망하게 되고 멸망하게 될 것을 분명하게 잠언 1장에 기록해놨다는 거예요. 여러분 오늘 잠언서를 잘 묵상하시면서요. 정말 이 부귀영화를 가진 솔로몬 왕이 하나님의 그 지혜와 훈계를 오늘 그 젊은이들에게 오늘 이 믿음의 백성들에게 선포하는 것을 믿으시길 바랍니다. 그래서 잠언서 1장부터 31장까지 계속 묵상하시면서요. 내가 정말 하나님 그 말씀대로 살아야겠구나. 어떠한 어떤 격언이나 속담이나 세상 그런 것보다도요. 하나님 말씀을 사모하셔야 되는 거예요. 특별히 오늘 보면은 잠언과 그 비유의 말씀의 오묘함을 깨달으리라 그랬어요. 예전에 우리 세상 속담도요. 어렸을 때는 잘 못 알아들어요. 그렇죠. 근데 살다 보니까 경험하다 보니까 그 예전에 알았던 속담들이 귀에 쏙쏙 박히죠. 박혀요, 안 박혀요? 박히잖아요. 그 기억이 나는 거예요. 그래서 여러분 아이들에게도 이 비유적인 은유적인 이 국어 이걸 교육을 잘해야 되는 거예요. 하나님은 예수님은 비유의 말씀을 많이 드셨죠. 이 비유와 은유가요 정말로 이게 참 깨닫게 하는 어떤 오묘함이 있어요. 하나님 말씀을 또 깨달으면 얼마나 기쁘겠어요.
그 오묘하다고 오늘 말씀에 기록해놨는데 정말 하나님의 잠언의 이 비유의 말씀을 하나님의 그 훈계의 말씀을 이 명철의 말씀을 딱 우리가 소유해서 우리가 이 땅에 살아가는 동안에 조금도 재앙과 두려움과 어려움과 고통과 질병과 어떤 것이 올지라도 하나님이 나를 살리신다. 아멘. 오늘 제목이 뭐예요? 오직 내 말을 듣는 자는 안전하리라. 안전하리라. 세상 어떤 것도 여러분의 안전을 지켜줄 수 없습니다. 그러니 때가 늦기 전에 하나님 말씀을 듣고 순종함으로써 여러분 하나님의 그 은혜를 받아 누리시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다.